सगळ्यांना ऑडिबल आहे का? एम आय ऑडिबल? येस. जे न्यू स्टुडंट जॉईन झालेत, राईट साइड बॉटम कॉर्नरला मोर म्हणून ऑप्शन आहे. राईट साइड बॉटम कॉर्नर मोर म्हणून ऑप्शन आहे. तिथं 3 डॉट्स आहेत बघा, त्याला क्लिक करा. देन चॅट ऑप्शन दिसेल, तुम्ही तिथून मला रिप्लाय करू शकता. येस, गुड इव्हनिंग वगैरे असं काहीतरी मेसेज करा. आय होप श्वेता तुम्हाला माझा आवाज येतोय क्लिअरली, ऑडिबल आहे? व्हेरी गुड. तुम्हाला काय विचारायचं असेल तर तुम्ही इथून विचारू शकता, किंवा मी काय विचारल्यानंतर आन्सर द्यायचं असेल तुम्ही इथून देऊ शकता. ओके. येस. स्टार्ट करायचं का हो? सगळ्यांनी येस और नो मध्ये प्लीज आन्सर द्या. एव्हरीवन, कॅन वी स्टार्ट? येस, व्हेरी गुड. Yes, good evening, friends. We will start with rules of debit and credit, and then we will continue with journal. Okay, problem number, I think, 10. Problem number 10 of journal. Okay, so what are rules of debit and credit? Yes, in case of personal account, we debit the receiver and credit the giver. Debit the receiver and credit the giver. This is in the case of personal account. I hope you remember. Individuals, firms, companies, banks, etc. are covered in personal account. So debit them when they are receiver and credit them when they are giver. Okay, debit the receiver and credit the giver. In case of real account, yes, in case of real account, we debit what comes in and credit what goes out. Debit what comes into the business and credit what goes out of the business. ओके, असं म्हणायचं नाही सर, डेबिट वॉट कम्स इन अँड क्रेडिट वॉट गोज आउट. म्हणजे सर, जे येत आहे त्याला डेबिट, जे जात आहे त्याला क्रेडिट. सर मग हे कुठे येत आहे आणि कुठं जात आहे सर? आपल्या घरी येत असतंय का? नो. थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिझनेस. ओके, रिमेंबर, इन बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी, always think from the point of view of business. Okay, that will make it easier for you every time. Okay, debit what comes in and credit what goes out. And in case of nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. This is in the case of nominal account. Yes, which items are covered in nominal accounts? Expenses, losses, incomes and gains are covered in nominal account. Okay, in real account, which items are covered? Normally assets are covered in real account. Okay, which are building, machinery, plant and machinery, laptop, mobile, cash, goods, etc. Okay, so these are rules of debit and credit, and we also call it as golden rules of accounts, or we can just say golden rules. So can we continue with the journal? Problem number 10. Can we continue with the journal? Yes, anyone? Page number? Yes, I think page number is 12. Page number 12 of our book. Problem number 10. Problem number 10. I think last transaction we covered was on date, please. Last transaction covered. Date, please.
15th April 2020, we covered last transaction, okay, which was the first transaction of GST, okay. Yes. So तुम्ही इथून सगळ्या प्रत्येक दिवशी मी तुम्हाला सांगतो 11th मध्ये तुम्ही न्यू शिकणारच आहे. आज पण तसंच होणार आहे. काही न्यू टर्म्स तुम्हाला कळणार आहेत, काही न्यू ट्रान्झॅक्शन तुम्हाला कळणार आहेत. जर तुमचं रेग्युलरिटी नसेल, प्रेझेंटी व्यवस्थित नसेल, अटेंडन्स व्यवस्थित नसेल, तर तुम्हाला अर्धवट नॉलेज असणार आहे आणि हाफ नॉलेज इज व्हेरी डेंजरस. ओके, सो प्लीज बी रेग्युलर. ओके, तुमचे कोण फ्रेंड्स असतील ज्याने अकाउंट अजून जॉईन केले नाहीत, त्यांना अजून म्हणजे त्याचं रिलेव्हन्स कळालेलं नाही अकाउंटच्या क्लासचं. ओके, मे बी त्यांना असं वाटत असेल 11th आहे, आता कोरोना आहे, आपण क्लास का करायचं, क्लास का लावायचा असं वाटत असेल, पण त्यांना 12th ला फार प्रॉब्लेम येणार आहे. मे बी प्रोफेशनल कोर्स करताना, सीए वगैरे करताना फार प्रॉब्लेम येणार आहे. कारण तुम्ही रोज काहीतरी नवीन शिकताय. बघा तुम्ही आज पण तुम्ही शिकणार आहे. आता तुम्हाला नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन मध्येच मी सांगतो. आता बघा 18th एप्रिल 2020 ला काय झालं. ऑन 18th एप्रिल 2020 we received a bearer check of rupees 25,000 from Mr. Vikas. We received a bearer check of rupees 25,000 from Mr. Vikas. We received a bearer check of rupees 25,000 from Mr. Vikas. Yes, first account, anyone? फर्स्ट अकाउंट एनीवन. गडबड करू नका, चुकणार आहे. ओके, आपका पक्का गलत होने वाला है, बट फिर भी मुझे आंसर चाहिए. फर्स्ट अकाउंट विल बी, एवरीवन इज सेइंग एज वी हैव रिसीव्ड चेक, सो फर्स्ट अकाउंट विल बी बैंक अकाउंट. डू नॉट राइट. 100% रॉंग असणार आहे. डू नॉट राइट. लिहू नका. वेट फॉर इट. फर्स्ट अकाउंट इज बैंक अकाउंट and second account is, try करा, please try. Second account will be विकास अकाउंट. ओके, मी मिस्टर वगैरे लिहित नाही आता, विकास अकाउंट. ओके, फर्स्ट अकाउंट इज बैंक अकाउंट, सेकंड अकाउंट इज विकास अकाउंट बिकॉज वी रिसीव्ड अ बेअरर चेक फ्रॉम मिस्टर विकास. ओके, नाउ व्हाय दिस इज रॉंग. सर ह्याच्यामध्ये काय रॉंग आहे? ह्याच्यामध्ये रॉंग आहे म्हणून मी म्हणलो होतो अकाउंट्स फार इंटरेस्टिंग आहे. अकाउंट्स इंटरेस्टिंग आहे. बघा ना, मी तुम्हाला म्हणलो चेक म्हणजे काय व्हायला पाहिजे हो, तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे, तुमच्या डोक्यात यायला पाहिजे लगेच. सर बँक अकाउंट म्हणले, चेक म्हणजे बँक अकाउंट. हे लॉजिकली, प्रॅक्टिकली 100% करेक्ट आहे. लॉजिकली अँड प्रॅक्टिकली, नॉलेज साठी पण, लॉजिकने पण, प्रॅक्टिकली पण हे करेक्ट आहे. बट ऐका ना, देर इज अ कन्सेप्ट ऑफ बेअरर चेक. बेअरर चेक म्हणून एक कन्सेप्ट आहे. ओके, ज्यांचं बँकिंग आहे ना, आता काही जणांचं बँकिंग वगैरे घेतलेलं असेल तुम्ही आता इन संगमेश्वर कॉलेज और एचएन कॉलेज, तुम्हाला चेक मध्ये नंतर कळणार आहे आफ्टरवर्ड्स, बेअरर चेक आणि ऑर्डर चेक वगैरे असते. ओके, जर बेअरर चेक असेल ना, बेअरर चेक, चेक कसं असतं तुम्हाला माहिती आहे का? हे चेक असं असतंय, माहिती आहे ना? ओके, असं पे म्हणून लिहिलेलं असतं इथं. इथं अमाऊंट असते आणि इथं असं डब्बा असतंय आणि इथं तुम्ही असं सही करता. आता मी इथं सही करतो एक माझी असं. ओके, असं मी इथं कोणाचं तर नाव लिहिणार. ओके, समजा मी इथं लिहिलो, कोणाचं लिहायचं, सचिन, पे टू सचिन, अमाऊंट 1 लाख रुपीज, 1 लाख ओनली. इथं मी 1 लाख लिहिलो. ओके, आता हे झालं बेअरर चेक. बेअरर चेक म्हणजे हे चेक कोणाला पण मिळू दे, त्यांना 1 लाख रुपीज मिळणार आहेत. बट हे जर मी असं क्रॉस केलो, लक्ष द्या प्लीज, कॉन्सन्ट्रेट, असं क्रॉस करत असतात चेक, असं चेक क्रॉस करत असतात. असं क्रॉस करून जर मी अकाउंट पे जर लिहिलो, तर हे ऑर्डर चेक होत आहे. म्हणजे त्या सचिनच्या अकाउंट मध्ये जायला पाहिजे अमाऊंट. कोण जाऊन असं अमाऊंट विड्रॉ करू शकत नाही, ते सचिन यांच्या अकाउंट मध्ये जमा होणार. बट समजा मी हे क्रॉस वगैरे काही केलेलं नाहीये, अकाउंट पे पण लिहिलो नाही,
काही जण फक्त क्रॉस करतात हा अकाउंट पे. बघा, फक्त क्रॉस केलं तरी फक्त सचिन यांच्याच अकाउंट मध्ये जायला पाहिजे ते. इथं सचिन मी पूर्ण लिहितो, सचिन तेंडुलकर. सचिन तेंडुलकर यांच्या अकाउंट मध्ये जमा व्हायला पाहिजे. का? तर इथं मी क्रॉस केलेलं आहे चेक. समजा मी इथं क्रॉस केलो नाही आणि हे चेक तुम्हाला मिळालं. हे चेक कोणाला मिळालेलं आहे? यू रिसिव्ड दिस चेक. पे सचिन तेंडुलकर 1 लाख ओनली, 1 लाख लिहिलेलं आहे इथं. आणि याच्या मागं पण एक बॅक साईडला पण एक साईन लागतंय, ते पण मी समजा केलेलं आहे. मग हे बेरर चेक आहे. बेरर चेक म्हणजे काय असतंय? ज्याचं मिळालं त्याचं झालं. आर यू गेटिंग मी? ज्याचं मिळालं त्याचं झालं ते. म्हणजे काय, तुम्ही जर बँकेत जाऊन हे दिलात चेक, तुम्ही पैसे घेऊ शकता. सर इथं तर सचिन तेंडुलकरचं नाव लिहिलं ना, करेक्ट आहे. बट तुम्ही इथं क्रॉस केला नाहीत ना हो. इथं तुम्ही क्रॉस केला नाही, दॅट मीन्स दिस इज बेरर चेक. आणि ज्याला चेक मिळालं त्याचं चेक झालं ते. जस्ट लाईक तुमचं 100 रुपीचं नोट तुमच्याकडे असेल, ₹100चं नोट तुम्ही बघितलात का? ₹10 रुपीचं नोट ते. 20 रुपीचं नोट तुम्ही बघितलात का नाही? 100 रुपीचं, 500 रुपीचं, 2000 रुपीचं. ज्याचं मिळालं त्याचं झालं ते. आपण नाव लिहितो का त्याच्यावर, हे माझं आहे म्हणून? कोण लिहितंय का हो असं? कोण आहे का आपल्या क्लासमध्ये? इज देअर एनीवन हु राइट्स देअर नेम ऑन नोट्स? करन्सी नोट्स वर नाव लिहिता का तुम्ही? अजिबात चालत नाही हा, इलिगल आहे ते, चुकीचं आहे. जेलमध्ये जाऊ शकता तुम्ही. हा, म्हणजे काय आहे, बेरर चेक जे आहे ना, ज्याचं मिळालं त्याचं झालं हो. म्हणजे जस्ट लाईक कॅश. हे कॅश असल्यासारखंच आहे बेरर चेक म्हणजे. कळतंय का? बेरर चेक म्हणजे काय? जस्ट लाईक कॅश ओनली. मला काय म्हणायचं कळालं का तुम्हाला? असं नॉर्मली होत नाही प्रॅक्टिकल लाईफ मध्ये. बघा, प्रॅक्टिकल लाईफ मध्ये बेरर चेकचं रिलेव्हन्स फार कमी झालेलं आहे. फार कमी युज होत आहे बेरर चेक. बट तुम्ही आता अकाउंट्स कम्प्लिटली शिकायला पाहिजे ना. पुढे जाऊन तुम्ही प्रोफेशनल एक्झाम देणार, सीए होणार, तुम्हाला बेरर चेकच माहित नाही, असं कसं चालणार? मग तुम्हाला नॉलेज पर्पज साठी त्यांनी बेरर चेक पण देतात. मग बेरर चेक म्हणजे काय? जस्ट लाईक कॅश. बेरर चेक आलं तर बँक अकाउंट घ्यायचं नाही, आपण काय घेणार? कॅश अकाउंट. समजतंय का? मी इथं काय करतोय? कॅश अकाउंट. एवढं डिफरन्स आहे. फक्त चेक दिले तर बँक अकाउंट घ्यायचा. सर चेक दिले तर मग ते बेरर आहे का कुठला आहे सर? ते ऑर्डर चेक म्हणला होता तुम्ही, ते क्रॉस केलेलं चेक, क्रॉस्ड चेक वगैरे, ते विचार करायचं नाही. फक्त चेक जर दिले, ओनली चेक असं वर्ड असेल, यू शुड टेक बँक अकाउंट. बट इफ स्पेसिफिकली दे हॅव मेन्शन्ड बेरर चेक, you should use cash account. Are you understanding? आज तुम्ही फार इम्पॉर्टंट टर्म शिकता. हे फार इम्पॉर्टंट आहे तुमच्यासाठी, फार इम्पॉर्टंट आहेत. कारण बघा, आता ज्यांनी अब्सेंट आहेत ना आज, त्यांच्यासाठी मी काय करू शकत नाही, कारण त्यांना चेक म्हणजे बँक अकाउंट माहित आहे. मी सांगितलेलं आहे, मी नाही म्हणत नाही. पण प्रॉब्लेम काय, त्यांनी अर्धवट घेऊन गेले माझ्याकडून नॉलेज. मी अर्धवट दिलो असं नाहीये. त्यांनी आले नाही तर मी कसं देणार हो? मी बोलू का त्यांना? आता कसं करणार मी? मी काही करू शकत नाही. ओके, गौतमी प्लीज कॉन्सन्ट्रेट करा. ओके, आणि सगळेजण प्लीज इयरफोन्स युज करा. तुमचं घरचा आवाज वगैरे यायला नाही पाहिजे तुम्हाला लेक्चरच्या वेळेस. इयरफोन्स तुम्ही युज करायला पाहिजे लेक्चरच्या वेळेस. तुम्ही ओपन ऐकू नका लेक्चर. ओके, थोडस अवघड होईल तुम्हाला ते. ओके, मी काय म्हणतोय, एकदम सिंपल सर, शॉर्टकट सांगा सर, हे लॉजिक वगैरे जाऊ दे सर, काय असतं बेरर चेक, आम्हाला काय करायचं सर? प्रॅक्टिकली पुढे लागणार आहे कधी कधी तुम्हाला. इन्फॉर्मेशन नॉलेज साठी माहित पाहिजे, त्यासाठी मी सांगितलं. बट सर आम्हाला शॉर्टकट पाहिजे. ओके ठीक आहे. हे बेरर चेक म्हणजे कॅश समजायचं, दॅट्स इट. बेरर चेक म्हणजे कॅश. 25,000 कॅश मिळाल्यासारखं, दॅट्स इट. दिस इज शॉर्टकट. रिसिव्ड कॅश ऑफ ₹25,000 फ्रॉम मिस्टर विकास, असं रीड करा त्याला. हे बेरर चेक नाहीये समजा. करेक्ट आहे मग तुमचं. म्हणूनच मी म्हणत होतो, बेरर चेक म्हणजे काय? कॅश. हॅव यू अंडरस्टूड? पुढं मला इझी आहे हो, पुढं मला इझी आहे. मी डेबिट क्रेडिट सगळं तुम्हाला येत आहे, मला प्रॉब्लेम नाहीये. हे न्यू कन्सेप्ट आहे म्हणून मी एवढं वेळ देतोय. बेरर चेक म्हणजे काय घ्यायचंय? बेरर चेक म्हणजे ज्याचं मिळालं त्याचं असतंय हो. रोडवर कुठं पडलेलं तुम्हाला भेटलं समजा बेरर चेक, तुम्ही जाऊन बँकेत ते दिलात ना,
लगेच तुम्ही कॅश विथड्रॉ करू शकता ते चेक देऊन. सर तुम्हाला असंच देतात का? नाही, आयडी वगैरे दाखवावं लागतंय, आधार कार्ड, पॅन कार्ड जे असेल तुमचं ते तुम्ही कोण आहे सांगावं लागतंय, त्याने देऊन टाकतात. बट बेरर चेक आहे ना हो, समजताय का? म्हणजे कॅश असल्यासारखं. आता रोडवर कॅश पडलं समजा 50 रुपये, उचलत नाही का तुम्ही? हो सर, असं का हो सर, आम्ही का चोर दिसतो का तुम्हाला? अहो मी एक एक्झाम्पल सांगतो, तुम्ही नाही हो, तुम्ही नाही, बट कोणतं कोण उचलणार ना हो? ज्यांनी उचलले त्यांचे झाले का नाही ते? हा सर झाले. नाही सर, त्यांनी परत करायला पाहिजे, ते कोणाचं आहे ते बघायला पाहिजे, ते जाऊ दे. बट समजा 2000 रुपीचं नोट एकाकडे आहे, 2000 रुपीचं नोट एकाकडे आहे, तर मला सांगा, तुम्ही असं म्हणू शकता का त्यांनी चोरलेलं आहे का काय, कुठून उचललंय काय, असं बघता का तुम्ही? नाही, त्याच्याकडे आहे म्हणजे त्यांचं आहे, तसं असतंय ते. मग हे पण असंच आहे, बेरर चेक मिळाला म्हणजे कॅश आहे, हे त्यांचंच आहे. ज्याच्याकडे ते चेक आहे बेरर चेक, त्याच्याकडे ते कॅश असल्यासारखं आहे, त्याच आहे. ओके, आता आपण काय करायचं, शॉर्टकट लक्षात ठेवायचं. ओके, म्हणजे टेन्शन कमी होत आहे. बेरर चेक मिळाला म्हणजे काय मिळालेलं आहे? यस, कॅश मिळाल्यासारखं आहे. सो फर्स्ट अकाउंट इज कॅश अकाउंट, सेकंड अकाउंट इज विकास अकाउंट, बिकॉज वी हॅव रिसिव्ड दिस कॅश और बेरर चेक फ्रॉम. आता मी कॅशच म्हणतो बेरर चेकला, बेरर चेकला मी कॅश म्हणतो म्हणजे अंडरस्टँडिंग इझी होईल. आपल्याला कॅश मिळालेला आहे मिस्टर विकास यांच्याकडून 25,000. ओके, येस, फर्स्ट अकाउंट इज कॅश अकाउंट. पर्सनल, रियल और नॉमिनल? Personal, real or nominal? Yes, very good. Cash account is real account. Then Vikas account is. न्यू स्टुडंट्स पण आन्सर द्यायचे. श्वेता, आन्सर द्यायचे तुम्ही, बेसिक आन्सर तरी द्या, तुमचे युट्यूब वरचे लेक्चर झालेले असतील तर. विकास अकाउंट इज पर्सनल, रियल, नॉमिनल? विकास अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. डेबिट क्रेडिट सांगा बघू विचार करून. फॉर डेबिट और क्रेडिट यू मस्ट नो. फॉर डेबिट और क्रेडिट you must know rule of real account. Cash account is real account. Yes, if cash comes in, debit cash account. If cash goes out, credit cash account. कॅश म्हणजे इथं बेरर चेक आहे. रिसिव्ड बेरर चेक रीड करू नका, रिसिव्ड कॅश म्हणा. रिसिव्ड कॅश आहे ना, कॅश कम्स इन टू द बिझनेस. हे बघा, रूल कुठे आहे बघा रिअल अकाउंटचं, ज्यांना पण लर्न नाहीये. डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. आता बिझनेस मध्ये आलाय का नाही, आलाय का बघा चेक, कॅश रिसिव्ड. बेरर चेक म्हणजे कॅश, रिसिव्ड कॅश ऑफ ₹25,000 फ्रॉम मिस्टर विकास. रिसिव्ड म्हणजे आपल्याला मिळालेलं आहे, आपल्याला मिळालं. कॅश कम्स इन टू द बिझनेस, डेबिट व्हॉट कम्स इन टू द बिझनेस. सो वी विल डेबिट कॅश अकाउंट. अँड विकास अकाउंट इज, yes, personal account. What is the rule of personal account? Debit the receiver and credit the giver. Debit the receiver and credit the giver. If Vikas is receiver, debit him. If Vikas is giver, credit him. Yes, we received cash of ₹25,000 from Mr. Vikas. That means Vikas gave 25,000 to us. Vikas has given 25,000 rupees to us. सो विकास इज गिव्हर, विकास देणारी व्यक्ती आहे. आपल्याला 25,000 विकास यांच्याकडून मिळाले, मग विकास यांनी दिले नव्हते, त्यामुळे तर मिळाले. विकास इज गिव्हर, देणारी व्यक्ती आहे. विकास इज गिव्हर, सो क्रेडिट द गिव्हर. सो विकास अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. ओके, विकास अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. विकास अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. Entry will be, yes, cash account debit to Vikas account 25,000. न्यू स्टुडंट फक्त जर्नलचं रुलिंग वगैरे बघा तुम्ही, जर्नल टॉपिक चालू आहे आपलं. हे बघा, जर्नलचं रुलिंग असं असतंय. जर्नल ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर्स. जनरल स्टोअरचं स्पेलिंग चुकीचं वाटत असेल तुम्हाला, बट क्वेश्चन मध्ये तसं आहे म्हणून मी तसंच लिहिलेलं आहे. ओके, डेट पर्टिक्युलर्स LF डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज असते. समजत नसेल तर आजचं एक लेक्चर फक्त श्वेता तुम्हाला काय करायचंय,
जस्ट ऑब्झर्व करा, लिहिलं नाही तरी चालेल. ओके, तरी मी इथं कॉलम्स लिहितो, बाकीच्याने एंट्री लिहावं तोपर्यंत. डेट, पर्टिक्युलर्स, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, खाली लिहायला पाहिजे रुपीज, मी तिथं समोरच लिहितोय. ओके, नाव एंट्री विल बी, डेट काय हो, कधी झालं ट्रान्झॅक्शन, ऑन 18th of April. यस, ऑन 18th of April 2020, कॅश अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट. विकास अपॉस्ट्रॉफी यस यायला पाहिजे हा तिथं, फक्त विकास अकाउंट लिहू नका, विकास अकाउंट असतंय. ओके, बिंग, बट नरेशन लिहिताना तुम्ही कॅश लिहू नका, बेरर चेक रिसिव्ड लिहायचा. बिंग बेरर चेक रिसिव्ड. तुम्ही पुढे लिहू शकता फ्रॉम विकास, लिहिलं नाही तरी चालतंय. अंडरलाईन फक्त पर्टिक्युलर्स कॉलम मध्ये करायला पाहिजे. Cash account debit 25,000 to Vikas account 25,000, being bearer check received from Vikas. Okay, this is on 18th of April 2020. This is on 18th of April 2020. Have you completed? Yes. Those who have completed can go to next transaction and try it. Yes, I hope you have written this. Okay, we are going to next transaction, that is on 21st of April 2020. Yes, 21st of April 2020 ला काय झालेलं आहे? Yes, paid to Kiran by check of Dena Bank rupees 25,000. आता हे मला विचारू नका प्लीज, हे देना बँक काय आहे? हे नेम ऑफ बँक आहे, जसं स्टेट बँक ऑफ इंडिया आहे ना, तसं देना बँक आहे. ज्यांना पण माहित नाही त्यांच्यासाठी सांगतोय मी. देना बँक ही एक बँक आहे, नेम ऑफ बँक. ओके, टेन्शन घेऊ नका, बँक अकाउंटच आहे ते, देना बँक अकाउंट बनणार फक्त आपण. ओके, यस. पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बँक. आता चेक ऑफ देना बँक त्यांनी म्हणलेले आहेत, चेक ऑफ देना बँक त्यांनी म्हणलेले आहेत, इथं बेरर वगैरे काय वर्ड नाही, बँक अकाउंट येणारच आहे. मी इथं स्पेसिफिकली देना बँक लिहितो, त्यांनी नाव दिलेत ना त्यामुळे. ओके, त्यांनी नाव दिलेत त्यामुळे मी काय केलंय, देना बँक अकाउंट मी लिहिणार आहे. ओके, कोणाला दिलो हे चेक? पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बँक रुपीज 20,000. जसं कॅश देतो तसं चेक दिलो. ओके, कोणाला दिलो? किरण यांना दिलो. सो सेकंड अकाउंट विल बी किरण's अकाउंट. ओके, yes, bank account is personal account, Kiran's account is also personal account, but for bank account use shortcut. For bank account please use shortcut, that will be more easier for you. Okay, that will be much easier for you. Paid to Kiran by check of Dena Bank rupees 20,000. bank balance increase होत असेल तर डेबिट. if bank balance increases, debit bank account. if bank balance decreases, credit bank account. हे शॉर्टकट आपण बघितलं होतं. मला माहित आहे पर्सनल अकाउंटचा रूल आहे, डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर, ते आहे, बट शॉर्टकटने आपण जायचंय आता.
सिंपल आहे. बँक बॅलन्स इन्क्रीज होत आहे का डिक्रीज बघा. इफ बँक बॅलन्स इन्क्रीजेस डेबिट बँक अकाउंट, इफ बँक बॅलन्स डिक्रीजेस क्रेडिट बँक अकाउंट. पे केलेलं आहे आपण. ओ ऐका ना गौतमी, आपण पे केलेलं आहे, पेड टू किरण. पे केल्यानंतर बँक बॅलन्स इन्क्रीज होणार का डिक्रीज? तुम्ही पे केला चेक देऊन. प्लीज थिंक ऑफ इट. आपण पे केलेलं आहे, किरण यांना पे केलो, पैसे दिलो आपण, आपल्या बँकेतून पैसे कट होणार, आपल्या बँक अकाउंट मधून अमाऊंट कमी होणार ना. बँक बॅलन्स विल डिक्रीज, सो वी विल क्रेडिट बँक अकाउंट. ओके, bank balance will decrease, so we will credit bank account. This is shortcut for bank account. Now Kiran's account. Kiran's account is personal account. ह्याच्यासाठी पर्सनल अकाउंटचं रूल यूज करायचं. डेबिट द रिसिव्हर अँड क्रेडिट द गिव्हर. डेबिट द रिसिव्हर अँड क्रेडिट द गिव्हर. इफ Kiran is receiver, debit him. If Kiran is giver, credit him. Okay. Yes, everyone, please answer. Kiran is receiver or giver? Check it. Paid to Kiran by check of देना बँक ₹20,000. आपण पे केलेलं आहे किरण यांना बाय चेक. म्हणजे तुम्ही चेक दिलात किरण यांना, मग किरण काय केलं? किरण विल रिसीव्ह द चेक. किरण इज रिसिव्हर. किरण इज रिसिव्हर. वी डेबिट द रिसिव्हर, सो किरण's अकाउंट विल बी डेबिटेड. Kiran's account will be debited. Okay. So entry will be Kiran's account debit 20,000 to Dena bank account 20,000. Some of you will ask me, sir, only bank account is correct or not? Or we shall write Dena bank only. Most appropriate is Dena bank. Okay. Specifically त्यांनी नेम मेन्शन केलेला असेल तर तुम्ही यूज करा. ओके. देना बँक असं स्पेसिफिकली दिलेलं आहे, कुठलंही बँक असो ते दिलेलं असेल तर त्यांनी ते यूज करायचं शक्यतो. ओके. दिस इज ऑन 21st ऑफ एप्रिल. प्लीज राईट डाऊन इन जर्नल. तुम्ही माझ्यासारखं व्हेरियस कलर्स ऑफ पेन यूज करायचं का? नो. प्लीज डू नॉट यूज व्हेरियस कलर्स ऑफ पेन्स. Kiran's account debit to Dena bank account. $20,000 and $20,000 being पेमेंट मेड टू किरण बाय चेक. नरेशन मध्ये लँग्वेज थोडस डिफरन्स असू शकतं तुमचं. नरेशन मध्ये जे ब्रॅकेट मध्ये लिहितो आपण त्याला काय म्हणतो? नरेशन. ओके. ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्री. लँग्वेज डिफरन्स असेल तर टेन्शन घ्यायचं नाही. अंडरलाईन फक्त पर्टिक्युलर्स कॉलम मध्ये पाहिजे मला. अंडरलाईन फक्त पर्टिक्युलर्स कॉलम मध्ये. ओके. ज्यांचं झालंय नेक्स्ट ट्राय करावं. इझी आहे फार. नेक्स्ट वन इज इझी. ट्राय इट. We will complete problem number 10 now. Yes, last transaction on 30th April 2020. Yes, try it. That is very much easy. 30th April 2020's transaction. Okay, almost everyone has done it. Okay, I think 21st April's transaction तुमचं complete झालं entry. Okay, some of you have also completed transaction on 30th April. Very good. On 30th April 2020, what happened? Yes, we paid salary of ₹5,000. We paid salary of ₹5,000. पे केलेलं आहे आपण सॅलरी 5,000. म्हणजे काय दिलं असेल? सर कॅश दिलो सर. फर्स्ट अकाउंट इज कॅश अकाउंट. सर कॅश का दिलो सर? सर आम्ही काय केलेलं सर सॅलरी म्हणून कॅश दिलेलं आहे. सेकंड अकाउंट इज सॅलरी अकाउंट. ह्याच्यापेक्षा इझी काय असू शकतं हो? कॅश अकाउंट इज रिअल अकाउंट, सॅलरी अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. येस, इफ कॅश कम्स इन डेबिट कॅश अकाउंट, इफ कॅश गोज आउट क्रेडिट कॅश अकाउंट. If cash comes in debit cash account, if cash goes out credit cash account. आपण काय केलेलं आहे? कॅश बघा, पेड सॅलरी 5,000. तुम्ही पे केलेलं आहे. अहो ऐका ना, तुम्ही पे केलेलं आहे. सॅलरी म्हणून तुम्ही 5,000 पे केला, तुम्हाला मिळालेलं नाही. You have paid salary of ₹5,000.
So cash goes out of the business. Business मधून cash जाणार. Credit what goes out. So cash account will be credited. Cash account will be credited. And then salary account is nominal account. Yes, for debit or credit, you must know rule of nominal account. Debit all expenses and losses, and credit all incomes and gains. Debit all expenses and losses, and credit all incomes and gains. बघा मग आपण सॅलरी पे केलेलं आहे, ते एक्सपेन्स आहे का इन्कम आहे चेक करा ना हो. आपण सॅलरी पे केलेलं आहे, बिझनेस साठी खर्च आहे ना हो, एक्सपेन्स आहे. आपण सॅलरी पगार, सॅलरी म्हणजे काय असते पगार, पगार आपण पे केलेलं आहे. आपला बिझनेस जे पण असेल ना, तर 2-3 जण काम करत असतील, त्यांना आपण सॅलरी देतो. सॅलरी हे काय एक्सपेन्स आहे, आपण पे केल्यामुळे आपलं एक्सपेन्स. सर नाही सर, पप्पांना तर सॅलरी मिळत असते ना सर आमच्या. अहो हे आपल्या पॅरेंट्सचं चालू नाहीये, हे बिझनेसचं चालू आहे. आर यू गेटिंग मी? आपल्या बिझनेसचं चालू आहे. ओके, सो वी पेड सॅलरी ऑफ ₹5,000. हे एक्सपेन्स आहे बिझनेस साठी. डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, सो सॅलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड. सो एंट्री विल बी सॅलरी अकाउंट डेबिट 5,000 to cash account 5,000 being salary paid. Being salary paid. Yes, have you completed? This was the last transaction in problem number 10. This was the last transaction in problem number 10. This was the last transaction in problem number 10. Have you completed? Please say yes or no. Done. काहीतरी मेसेज करा, मला स्वप्न पडणार आहे का हो? हो, काही जण निवांत बसलेत बघा. हा सर, तुमचं चालू आहे सर, रोजचं प्रवचन आहे सर, येता तुम्ही काय प्रवचन देऊन जाता सर. आपका क्या सर, रोज का है सर ये? आप ये आते हो, थोड़ा सा प्रवचन देते हो सर, कुछ नया नया बताते हो सर, आप जाते हो सर, आपका काम है सर, आप करते हो. हमको क्या आन्सर करना है सर? यस नो, काही सांगायचं नाही आपल्याला. काय नाही, निवांत फक्त, काय नाही सर, येतात जातात चालू राहू दे. अहो मला कसं कळणार तुम्ही आन्सर दिला नाही तर? सो वी हॅव कम्प्लिटेड विथ प्रॉब्लेम नंबर 10. प्रॉब्लेम नंबर 10 इंटरेस्टिंग होतं का नाही सगळ्यांनी सांगावं. जीएसटी होतं याच्यामध्ये, बेरर चेक होतं. न्यू शिकताय का नाही तुम्ही काहीतरी, असं वाटतंय का नाही काहीतरी न्यू आहे असं? का असंच वाटतंय आपण उगाच टाइमपास करतोय है ना? आपण टाइमपास करतोय असं वाटतंय का तुम्हाला? आपण टाइमपास करतोय का? नो. ह्याचं रिलेव्हन्स तुम्हाला पुढे कळणार आहे. तुमच्या सोबतचे 11चे त्यांनी क्लास लावलेले नाहीयेत, त्यांना अजिबात काही येत. मला असं म्हणायचं नाही की त्यांना येणार नाही असं नाहीये, त्यांना फार लेट येणार आहे. ओके, मग तुम्ही थोडंसं पुढं आहे त्यांच्यापेक्षा, मग तुम्ही थोडंसं बेनिफिट करून घ्यायचंय, नॉलेज वाढवायचं ट्राय करा. सर मग कसं करायचं सांगा ना, थोडं आम्हाला अजून गाईड करा ना. मग प्रॉब्लेम नंबर 11 ट्राय करता का तुम्ही? ट्राय करा, बघून तरी या. मी काय म्हणतो, बघा क्वेश्चन रीड करा, किती ट्रान्झॅक्शन मला येतात, किती येत नाहीत, चेक करा ना हो. मला असं म्हणायचं नाही की तुम्हाला सगळंच येईल, काहीतरी नवीन असणार आहे बघा, मी त्याच्यासाठीच आहे ना. मी आहे ना नवीन, जे पण असेल न्यू ट्रान्झॅक्शन जे पण असतील मी आहे. बट जेवढे येतात बघा, काय येतंय बघा, जे येत नाही ते बघा, मग कळते तुम्हाला हा मला हे येत नाही, इथं कॉन्सन्ट्रेट मी करायला पाहिजे. आर यू गेटिंग मी? ट्राय करून येणार का तुम्ही? ट्राय करा. होमवर्क म्हणत नाही मी, होमवर्क नाही, मी घेणार आहे, मी नाही म्हणत नाही, पण तुम्ही ट्राय करा. होमवर्क नाही, होमवर्क नाहीये, ट्राय करा फक्त. ओके, क्वेश्चन रीड करा, येते का नाही चेक करा फक्त. करणार का? ओके, करणार का हो?
मग आपण काय करू, आपण 2 days ऑफ घेणार आहे आता, सॅटर्डे अँड संडे. ओके, आपण मंडेला आपण प्रॉब्लेम नंबर 11 स्टार्ट करू. वी विल स्टार्ट प्रॉब्लेम नंबर 11 ऑन मंडे डायरेक्टली. ओके, 2 दिवस आहे तुमच्याकडे, ट्राय करायचं आहे, तुमच्याकडे भरपूर वेळ आहे. आणि ज्यांनी न्यूली जॉईन झालेले आहेत, युट्यूबचा ऍक्सेस तुम्हाला दिलेला आहे, सगळे व्हिडिओज बघा 2-3 दिवसात, म्हणजे तुम्हाला पुढचं कळेल. ओके, काय असेल तर मॅडमांच्या नंबरवर क्वेरी तुम्ही विचारू शकता, कॉल करू शकता. आणि कोणाला जर न्यू स्टुडंट्सला जॉईन करायचं असेल तुमच्या फ्रेंड्सला, हा नंबर त्यांना शेअर करा, कॉल करायला सांगा, ऍडमिशन प्रोसिजर जे असेल ते कळून जाईल तुम्हाला. ओके, येस, सगळ्यांनी बाय करायचंय हो. आपण डायरेक्ट मंडेला भेटणार आहे आता डायरेक्ट मंडेला. येस, बाय बाय अँड थँक्यू. बाय करायचंय, सगळ्यांनी बाय करायचंय. येस, बाय बाय अँड थँक्यू.